वंदे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय भगवते प्रियात्मने भक्ति केवल पृष्ठाय गुरुवर्गनुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामिने भक्ति रूपिणे गौड़ी और शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाश कीर्तये आमार श्री गुरुदेव एवं श्री गुरुवर्गगणेर चरणे विनम्र कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करे किछु भागवत कथा आलोचना करार प्रयासी हयेछि। आजके आलोच्य विषय विदुरेर उपदेशे गान्धारी सह धृतराष्ट्रेर बनगमन। सूत बोलें तीर्थ भ्रमणकाले महर्षि मैत्रेयेर काछे आत्मज्ञान लाभ करे महामती विदुर हस्तिनापुरे फिरे एलेन। तार जा किछु जिज्ञास्य छिलो सबई पूर्ण हये गियेछिलो। मैत्रेय मुनिर काछे विदुर जे सब प्रश्न करेछिलेन सेई सकल प्रश्नेर उत्तर शोनबार आगेई भगवान श्रीकृष्णेर प्रति तार ऐकान्तिकी भक्ति जाग्रत हय तिनि अवशिष्ट सब प्रश्नेर उत्तर शोनार थेके बिरत हलेन। हे शौनक, पितृव्य विदुरके समागत देखे धर्मराज युधिष्ठिर तार चार कनिष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र जुजुत्सु संजय कृपाचार्य कुंती गांधारी द्रौपदी सुभद्रा उत्तरा कृपि पांडव परिवारेर अन्य सब नरनारी एवं सन्तान सन्तति निये अन्यान्य स्त्रीगण सकलेई अतीब आनंदेर साथे जेन मृत शरीरे प्राणेर सञ्चार हयेछे प्रत्युत गमन करलेन। यथायोग्य आलिंगन और प्रणाम आदि करे सकले तार संगे मिलित हलेन एवं विरहजनित उत्कण्ठाय व्याकुल हये प्रेमाश्रुपात करते लागलेन। आसन पेते बसिए युधिष्ठिर तार यथोचित आप्यायन करलेन। भोजन और विश्रामेर पर तिनि जखन सुखासने उपविष्ट हलेन तखन युधिष्ठिर विनय अवনত हुए सकलेर समक्षे विदुरके बोलते लागलेन, हे पितृव्य, पाखिरा जेमन निजेदेर डानार नीचे रेखे निज डिमके रक्षा करे एवं उत्ताप दिए बड़ करे तोले सेई रकमई अत्यंत स्नेहे आपनार करकमलेर छत्र छाय आपनि आमादेर पालन पोषण करेछेन। बार बार आपनि आमादेर ओ आमादेर माके विश्व प्रदान जतुगृहादि इत्यादि विपद थेके रक्षा करेछेन। आमादेर कथा कखनो कि आपनार मने हयेछे तीर्थ भ्रमणकाले किभाबे आपनार जीवन यात्रा निर्वाह हयेछे, एई पृथिवीते कोन कोन तीर्थ एवं प्रधान क्षेत्रे आपनि भ्रमण करेछेन। हे विभो, आपनार मतो भगवानेर प्रिय भक्त स्वयंई तीर्थस्वरूप आपनारा आपनादेर हृदय स्थित भगवानेर प्रभावे तीर्थके महातीर्थे परिणत करे भ्रमण करे थाकेन। हे पितृव्य, तीर्थ भ्रमणेर समय आपनि निश्चयई द्वारकातेও गिये थाकबेन। सेखाने आमादेर आत्मीय भाई बंधु कृष्णगत प्राण যাদবগণ सुखे आছেন तो? আপনি যদি সেখানে না গিয়ে থাকেন বা না দেখে থাকেন তবে তাদের সম্বন্ধে শুনেছেন তো? নিশ্চয়ই। যুধিষ্ঠিরের এই সব প্রশ্নের উত্তরে তীর্থ এবং যাদবদের সম্বন্ধে বিদুর যা কিছু দেখেছেন শুনেছেন বা অনুভব করেছেন সবই ধীরে ধীরে বললেন, কেবলমাত্র যদুবংশ ধ্বংসের কথা বললেন না। করুণার হৃদয় বিদুর পাণ্ডবদের দুঃখ সহ্য করতে পারতেন না, সেই জন্য তিনি সেই অপ্রিয় এবং অসহ্য ঘটনা পাণ্ডবদের বললেন না। কারণ সেই ঘটনা তো একদিন না একদিন আপনিই প্রকাশ পাবে। পাণ্ডবরা বিদুরকে দেবতার মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কিছুদিন তার দাদা ধৃতরাষ্ট্রের মঙ্গলার্থে সকলকে খুশি করে আনন্দে হস্তিনাপুরে বাস করলেন। বিদুর তো আসলে সাক্ষাৎ ধর্মরাজ
মান্ডব্য ঋষির শাপে তিনি 100 বছর শূদ্রের জীবনযাপনের জন্য মর্তে আসেন। ততদিন যমরাজের অবর্তমানে তাঁর আসনে অর্যমা উপবিষ্ট ছিলেন এবং তিনি পাপ পুণ্যের বিচার করে দণ্ড ইত্যাদির ব্যবস্থা করতেন। রাজত্ব লাভ করার পর লোকপালদের মতো ঐশ্বর্য সম্পন্ন ভাইদের এবং নিজ বংশধর পরীক্ষিতকে অতুল সম্পত্তির অধিকারী দেখে যুধিষ্ঠির বেশ আনন্দ পেলেন। এইভাবে পাণ্ডবগণ গারস্থ ধর্মে ব্যস্ত হয়ে গেলেন এবং ভুলে গেলেন যে অলক্ষিতভাবে জীবন একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে তাদের সেই সময় এলো যা অবসম্ভাবী। কিন্তু বিদুর কালের গতি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তাই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ সতর্ক হন, বড়ই ভয়ঙ্কর সময় এসেছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ুন। আমাদের সকলের মাথার ওপর সেই সর্বশক্তিমান কাল নৃত্য করছে, এ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো পথই নেই। কালের বশীভূত হয়ে জীবের প্রিয়তম প্রাণও তৎক্ষণাৎ তাকে ত্যাগ করে চলে যায়। ধন জন বিষয় আশয়ের তো কথাই নেই। আপনার কাকা জ্যাঠা ভাই বন্ধু আত্মীয় পরিজন এবং পুত্রগণ সকলেরই মৃত্যু হয়েছে। আপনার পরমায়ু গত প্রায়, শরীর জরাগ্রস্ত, তবুও এখনও পর্যন্ত আপনি পরগৃহে পড়ে রয়েছেন। আহা, জীবের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা কি বলবতী! আপনি সেই আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়েই যে ভীম আপনার শতপুত্র নাশ করেছে, সেই ভীমের দেয়া অন্ন কুকুরের মতো ভোজন করছেন। যাদের বিনাশের জন্য আপনি যতুগৃহে আগুন লাগিয়েছিলেন, বিষ খাইয়েছিলেন, পূর্ণ রাজসভায় যাদের বিবাহিত পত্নীর অপমান করেছেন, যাদের রাজা ধন সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছিলেন, তাদের অন্নে প্রাণ ধারণ করে কি গৌরব আছে? আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি সব কি লোপ পেয়ে গেছে যে আপনি এখনও জীবিত থাকতে চাইছেন? কিন্তু আপনার চাওয়াতে কি হবে? জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতো গলিত পলিত জরাগ্রস্ত এই শরীর আপনি না চাইলেও ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। আপনার এই দেহ দ্বারা এখন আপনার আর কোনো স্বার্থ সিদ্ধি হবে না। এর প্রতি আসক্তি ছাড়ুন, মমতার বন্ধন ছেদন করুন। যে ব্যক্তি সাংসারিক বিষয় আসক্তি পরিত্যাগ করে অন্যের অলক্ষিতে অর্থাৎ অরণ্যবাসী হয়ে নিজের দেহ ত্যাগ করেন, তিনি ধীর বলে কথিত হন। নিজের বুদ্ধি বলেই হোক বা অন্যের উপদেশেই হোক, যিনি এই সংসার দুঃখময় এই জ্ঞানের প্রভাবে বৈরাগ্যবান হয়ে নিজের মনকে বশীভূত করে শ্রীহরিকে হৃদয়ে স্থাপন করে সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রব্রজ্য গ্রহণ করেন, তিনি নরোত্তম। এরপরে যে সময় আসছে সেটি মানুষের দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্গুণগুলির বিনাশকারী হবে। অতএব আপনি আপনার আত্মীয় স্বজনের অলক্ষ্যে উত্তরাখণ্ডে যাত্রা করুন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুর যখন অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইভাবে বোঝালেন, তখন তার জ্ঞান চক্ষু খুলে গেল। তিনি ভাই বন্ধুদের সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন ছিন্ন করে বিদুরের নির্দেশিত পথে বেরিয়ে পড়লেন। পরম পতিব্রতা সুবলা নন্দিনী গান্ধারী যখন দেখলেন যে তার পতিদেবতা সেই হিমালয়ের পথে যাত্রা করেছেন, যা রণক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের ন্যায়োচিত অস্ত্রাঘাতে বীর সৈনিকদের হৃদয়ে সুখ প্রদানের ন্যায় যোগীদের আনন্দ বর্ধন করে, তখন তিনিও পতির অনুগমন করলেন। অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির প্রাতকালে সন্ধ্যা বন্দনা আদি এবং হোমাদি কর্ম সম্পন্ন করে ব্রাহ্মণদের প্রণাম করলেন এবং তাদের তিল গাভী ভূমি ও সুবর্ণ দান দিলেন। তারপর
গুরুজনদের প্রণাম করার জন্য যখন অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে তিনি ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও গান্ধারীকে দেখতে পেলেন না। উদ্বিগ্ন চিত্তে যুধিষ্ঠির সেখানে উপবিষ্ট সঞ্জয়কে প্রশ্ন করলেন, হে সঞ্জয়, বৃদ্ধ নেত্রহীন আমাদের পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র কোথায়? পুত্র শোকাতুরা মাতা গান্ধারী আর আমাদের পরম সুহৃদ পিতৃব্য বিদুরী বা কোথায় গেলেন? পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র নিজের সন্তান এবং আত্মীয় স্বজনের নিধনে বড়ই দুঃখিত ছিলেন। আমি নিজে তো বড়ই মন্দবুদ্ধি, আমার থেকে আরও কোনো অনিষ্ট অংশ আশঙ্কা করে তিনি আবার মা গান্ধারীকে নিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেননি তো? আমাদের পিতৃদেব মহারাজ পাণ্ডু লোকান্তরে গমন করলে শৈশবকালে এরা দুই পিতৃব্যই নানাবিধ বিপদ আপদ থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। আমাদের প্রতি এদের অত্যন্ত স্নেহ ছিল। হায়, আজ তারা কোথায় গেলেন? সুত বললেন, নিজের প্রভু ধৃতরাষ্ট্রকে দেখতে না পেয়ে তার দয়া এবং স্নেহ স্মরণ করে সঞ্জয় অত্যন্ত কাতর ও বিরহাতুর হয়ে পড়লেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। তারপর ধীরে ধীরে মনকে স্থির করে হাত দিয়ে চোখের জল মুছে আপন প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের চরণ স্মরণ করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, সঞ্জয় বললেন, হে কুলন্দন, আমি তোমাদের পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও গান্ধারীর সংকল্পের কথা কিছুই জানি না। হে মহাবাহ, আমি সেই মহাত্মাদের দ্বারা তো বঞ্চিত হয়েছি, অর্থাৎ তারা আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছেন। সঞ্জয় এইভাবে নানা বিলাপ করছেন। এমন সময় তুম্বুরুকে সঙ্গে নিয়ে দেবর্ষি নারদ সেখানে এসে হাজির হলেন। ভাইদের সাথে যুধিষ্ঠির উঠে দাঁড়িয়ে তাকে প্রণাম করে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, যুধিষ্ঠির বললেন, হে ভগবান, আমি আমার দুই পিতৃব্যের কোনো খবর পাচ্ছি না, তারা দুজনে কোথায় গেলেন? আমাদের মাতৃতুল্য পুত্র শোকাতুরা গান্ধারী বা কোথায় গেলেন? হে ভগবান, অপার সমুদ্রে কাণ্ডারের মতো আপনি আমার পথপ্রদর্শক। তখন পরম ভগবত ভক্ত ভগবানময় দেবর্ষি নারদ বললেন, হে ধর্মরাজ, তুমি কারোর জন্যই শোক করো না, কারণ এই সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের অধীন। সমস্ত লোক এবং লোকপালগণ বিবশ হয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে চলেছেন। তিনি প্রাণীদের মিলিত করান, আবার তিনি তাদের বিচ্ছিন্ন করেন। বলদ যেমন বড় দড়ি দিয়ে খুঁটিতে বাঁধা থাকে আর ছোট ছোট দড়ি দিয়ে নাকের মধ্যে বাঁধা থাকে, প্রভুর আজ্ঞা পালন করে, সেই রকমই মানুষও বর্ণাশ্রমাদি নামের নানা প্রকার ছোট ছোট দড়িতে বাঁধা অবস্থায় বেদরূপ বড় দড়িতে আবদ্ধ হয়ে পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করে থাকে। এই জগতে যেমন সূত্রধারের ইচ্ছাতে খেলার উপকরণের কখনো সংযোগ হয়, কখনো বিয়োগ হয়, সেই রকমই ভগবানের ইচ্ছাতেই মানুষের সংযোগ ও বিয়োগ ঘটে থাকে। জীবাত্মার স্বরূপ চিন্তা করে যদি জীবকে নিত্য মনে করো, বা দেহরূপে অনিত্য, বা জড়রূপে অনিত্য, বা চেতন রূপে নিত্য, অথবা শুদ্ধ ব্রহ্মরূপে কিছুই না মনে করো, তাহলেও অর্থাৎ এই তিন রকমেরই স্নেহজনিত মোহ ছাড়া কেউই শোকের বশীভূত হতে পারে না। অর্থাৎ তুমি যে শোক করছো তা কেবল স্নেহজনিত মোহবশতী, আসলে কোনো প্রকারেই তাদের জন্য শোক করা উচিত নয়। এই জন্যই হে ধর্মরাজ, এই দিন দুঃখী পিতৃব্য গান্ধারী অসহায় অবস্থায় আমাদের ছাড়া কিভাবে থাকবেন? এই অজ্ঞানপ্রসূত মানসিক কৈবল্য ছেড়ে দাও। এই পাঞ্চভৌতিক শরীর কাল, কর্ম আর গুণের অধীন অজগরের মুখে পড়া জীবের মতো এই পরাধীন শরীর অন্যকে রক্ষা করার জন্য
কি আর করতে পারে? এই জগতে হস্তবিহীন প্রাণীগণ সহস্ত মানুষের খাদ্য, চতুষ্পাদ পশুদের পক্ষে পদবিহীন তৃণগুল্মাদি এবং তাদের মধ্য ক্ষুদ্রদেহী বড়দেহীর খাদ্য হয়। এইভাবে এক জীব অন্য জীবের খাদ্য। এই সব রূপের মধ্যে জীবের ভেতরে ও বাইরে এক স্বয়ং প্রকাশ ভগবান, যিনি সমগ্র আত্মার আত্মা, কেবলমাত্র মায়া দ্বারা মায়া প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন। তুমি কেবল তাঁরই ধ্যান করো। সেই মহামায়াময় প্রাণীগণের জীবন দানকারী সেই ভগবানই বর্তমানে এই পৃথিবীতে দেবদ্রোহীদের নিধনের জন্য কালরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি দেবগণের জন্য কর্ম সমাপন করেছেন। সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে, সেই জন্যই তিনি রয়ে গেছেন, অপেক্ষা করছেন যতদিন সেই প্রভু ইহলোকে অবস্থান করেন ততদিন তোমরাও অপেক্ষা করো। হে ধর্মরাজ, হিমালয়ের দক্ষিণে যেখানে সপ্তর্ষিদের সন্তুষ্টির জন্য গঙ্গা দেবী সাতটি পৃথক ধারায় বিভক্ত হয়েছে, যাকে সপ্তস্রোত বলা হয়, নিজের পত্নী গান্ধারীর সাথে ধৃতরাষ্ট্র তার ভাই বিদুরকে নিয়ে সেখানে মুনিদের আশ্রমে গেছেন। তারা সেখানে ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও শাস্ত্রানুসারে অগ্নিতে হোম সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে ধৃতরাষ্ট্রের মনে আর কোনো কামনার অবশিষ্ট নেই। তিনি কেবল জল মাত্র পান করে শান্ত চিত্তে সেখানে বাস করছেন। তিনি আসন জয়, প্রাণায়াম সিদ্ধি এবং শব্দাদি বিষয় থেকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনকে নিয়মিত করে অন্তর্মুখী করেছেন। শ্রীহরির ধ্যানের দ্বারা সত্য, রজ ও তমগুণের চিত্ত মালিন্য দূর করেছেন। অহংকারকে স্থূল দেহের থেকে স্বতন্ত্র বলে বুঝতে পেরে সেই অহংকারকে বুদ্ধিতত্ত্বে এক করে দিয়েছেন, আর সেই বুদ্ধিতত্ত্বকে দৃশ্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাতে লীন করে দিয়ে ক্ষেত্রজ্ঞকে মহাকাশে ঘটাকাশের মতো ঘট ভেঙে গেলে ঘটের জলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত সীমাবদ্ধ আকাশ যেমন মহাকাশে এক হয়ে যায়, সর্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মে এক করে দিয়েছেন। তিনি তার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করে রূপ রসাদি সর্ববিধ বিষয় গ্রহণ ত্যাগ করে নিজে দিয়েছেন এবং মায়া গুণের শেষ ফল বাসনাও সর্বতোভাবে ত্যাগ করেছেন। সর্বকর্ম সন্ন্যাস করে ত্যাগ করে এই সময় তিনি স্থাণুর মতো নিশ্চল হয়ে অবস্থান করছেন। সুতরাং তুমি তার সাধন পথে বিঘ্ন হও না। হে ধর্মরাজ, আজ থেকে পঞ্চম দিনে তিনি তার স্থূল দেহ পরিত্যাগ করবেন, আর সেই দেহ যোগাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। গার্হপত্যাদি অগ্নির দ্বারা পর্ণকুটির সমেত নিজের পতির মৃতদেহ দগ্ধ হতে দেখে বাইরে অপেক্ষামান সাধ্বী গান্ধারীও পতির অনুগমন করে ওই আগুনে প্রবেশ করবেন। হে ধর্মরাজ, মহাত্মা বিদুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরামর্শজ মোক্ষপ্রাপ্তি দেখে আনন্দিত ও তাদের বিচ্ছেদের শোকার্ত হয়ে তীর্থ পর্যটনের মানসে সেখান থেকে চলে গেলেন। এই কথা বলে দেবর্ষি নারদ তম্বুরুকে সাথে নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও নারদের উপদেশ মনে চিন্তা করে শোক ত্যাগ করলেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বিদুরের উপদেশে গান্ধারী সহ ধৃতরাষ্ট্রের বনগমন এই পর্যন্ত। পরবর্তী লীলা পরবর্তী ভিডিওতে আস্বাদন করতে থাকুন।